Schedule 3 negative list of GST இல்ல ரெண்டு இருக்கு புக்ல கொஞ்சம் டீடைல்டா கொடுத்திருக்கோம் இது கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் Schedule 3 ல negative list under services negative list under goods ரெண்டு இருக்கு சர்வீசஸ்க்கும் negative list இருக்கு goodsக்கும் negative list இருக்கு இத அந்த இன்னொரு PDF லயும் வந்துட்டு we have shared it எப்படின்னா Schedule 3 out of scope GST குள்ளே வராது இந்த இதுல வந்துட்டு கூட்ஸும் கொடுத்திருக்கோம் சர்வீசஸும் கொடுத்திருக்கோம் அது அங்க கிளாசிஃபிகேஷன் டிஃபைன்டா இருக்கு நீங்க ரெண்டு சார்ட்டும் எழுதிக்கோங்க ரெண்டு சார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க because you will get a clarity before exams உங்களுக்கு இதுதான் வந்து work out ஆகும் there are two types of flow charts which are given for better understanding you go with both 1 and 2 because 1 and 2 which gives you the clarity over the understanding of the subject right ipo paakalam first before going to this thing we will go to the definition and along with the thing this is the point see activities which shall be neither as a supply of goods nor supply of services 7(2) sir where are we are in final of this topic okay notwithstanding anything contained in section 7(1) above activities or transactions specified in the schedule 2 unless otherwise sollalana schedule 3 la cover aayirudana such activities or transactions undertaken by the central government or a state government or any local authority which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be neither as a supply of the goods nor as a supply of the services. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிடுறேன் because ரொம்ப இன்டெப்தா போக வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். As per schedule 3 the following activities or transaction which shall be neither as a supply of the goods nor as a supply of services. சொல்லல first services by an employee to the employer in the course or into his employment ஒரு employer-employee relationship இருந்ததென்றால் income taxல there is a section called 192 salary அதில் கவர் பண்ணும் பட்சத்தில் which are covered under section 192 in that situation it will not cover under this GST which means it is out of scope of GST. There is a first point employer-employee relation persist அல்லது employer-employee relationship வந்ததுன்னா இதுல ஒரு நோட் இருக்கு என்ன நோட்னா இங்க பாருங்க services that are provided by the employee to the employer in course of employment are outside the scope of ambit of services only. Services provided by the ambit of employment for a consideration would be treated as service. Sir, what is consideration? Other than salary is called as consideration here. For example, if an employee provided a service on a contract basis to an associate company of the employer, then this would be treated as the provision of services. Similarly, services provided on contract basis by one person to another person on a principal to principal basis are not services under this employment. Sir, என்ன இது need a clarity சொல்றேன் இப்போ we'll go with an example இப்போ there is a company called X Y and Z. Let us presume that is a firm. Is a firm. Is all fine. Idhula. Sorry. Mr. F, an employee, is getting this salary.
employer-employee relationship persists, there is no GST at all. And there is a concern called ABC Company Limited. Company Limited is an associate company for XYZ firm. Mr. F is doing services to the ABC. Then for that he receives a consideration. Then this is the situation. GST shall apply. Which means it's a services. So என்னோட அசோசியேட் கம்பெனிக்கு வந்து நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன் இருக்கிறது XYZ ஃபர்மோட தான், நாட் ABC லிமிடெட் கம்பெனி. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது if any services done by Mr. F, an employee of XYZ firm to the associate company ABC, in that cases it shall be treated as a consideration and GST shall apply in this case. இதுதான் இங்க சொன்ன பாயிண்ட். And next case, any amount received by an employee from the employer on a premature termination of a contract of employment is treated as amount paid in relation to the services provided to the employee to the employer in the course of employment. Hence, the amount so paid would not be chargeable to GST. However, the amount paid for not joining a competing company business would be liable to the tax which is paid and provided to the service of the forbearance of an act. ஒரு எம்ப்ளாயி என்னை விட்டு போறான், இல்லை நான் போக சொல்லிட்டேன், அதுக்கு நான் அவனுக்கு ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுக்குறேன். அதுக்காக நான் அவனுக்கு ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா தட் செட்டில்மெண்ட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அது என்னோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட சிம்பிள் ஸ்டேட்டஸ் தான், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட ஒரு பார்ட்டு தான். In that situation, GST will not be attracted. அங்க GST வராது. அதுதான் அவன் சொல்ல வந்த பாயிண்ட். In that scenario, GST will not be attracted. ரைட்டுங்களா? GST will not be attracted. That is the case. That is the point. இதுவே அவன் என் ஆர்கனைசேஷனை விட்டுட்டு என் காம்படிட்டர் ஆர்கனைசேஷன்ல போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அப்போ வந்து நான் ஒரு 50,000 rupees கொடுத்து நீ இங்கே வேலையை விட்டு போனா நீ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் என்டர் இன்டு அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வித் மை காம்படிட்டர் ஃபார் தட் ஐ எம் பேயிங் சம் 20,000 or 50,000 டு யூ அப்படின்னு கொடுத்தனா இட் இஸ் நாட் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் an employment. If it is not forming part of an employment, then it is not at all employment. It is a services. It is a supply. Then the GST would be liable over it. Simple. So the employer and employee concept will explain in this chart. In the pointer, services by employee to the employer in course of employment, that is salary. It's fine. It is a negative list. In case of payment to directors, நான் சொன்ன மாதிரி 192 இந்த salary வரல, salaryக்கான TDS பிடிக்கிற section 192. If it comes, no GST. In case 194J, GST chargeable but under reverse charge mechanism. ஒரு டைரக்டர் இருக்காரு, அவருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் சார் எப்படி வரும்னா, there are two types of director in a company. One is executive director, another thing is non-executive director. இதுவே எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்கும் பொழுது, இன் கேஸ் ஆஃப் an executive director, அந்த ஒகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா GST will not be coming because executive director which falls under the employment. In case of non-executive director இருந்தாருன்னா
எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஜிஎஸ்டி வில் பி அட்ராக்டட். இப்போ நான் ஒரு டைரக்டர், நான் ஒரு XYZ கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன். அப்போ நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசமில் எவன் சர்வீசஸை ரிசீவ் பண்ணுறானோ, யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க? இந்த XYZ கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. எவன் சர்வீசஸை ரிசீவ் பண்ணுறானோ that person needs to pay GST under reverse charge mechanism. அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கான்செப்ட். hope you understand. கிளாரிட்டியாக இருக்கும் நம்புறேன். நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா வராது, கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் இருந்தாலும் வராது, ப்ரீமெச்சூர் டெர்மினேஷனுக்கு வராது. இதே எம்ப்ளாயரோட அசோசியேட் கம்பெனியில் நான் வேலை பண்ணேன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வில் பி கம்மிங். இது ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சது. அடுத்தது, சர்வீசஸ் பை எனி கோர்ட் ஆர் ட்ரிபியூனல் established under any law for being time in force. Any services related to court, district courts இருக்கலாம், இல்லை tribunals இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் யாருக்கு பண்ணாலும் will not form part of the thing. அடுத்தது, the functions performed by the MP, member of parliament, member of state legislature, councillor, member of panchayat, MLA, state legislature, member of panchayat and municipality or local authority, councillor. The duty performed by any person who holds any post in pursuance to the provision of the constitution in that capacity. அவங்க அந்த கெப்பாசிட்டியில் MLA MP பண்ணாங்கன்னா, the duties performed by any chairperson or a member or a director in a body established by the state government or central government or local authority and who is not deemed as employee before the commencement of this clause. அப்படி ஒரு இது வந்ததுனால் சர்வீசஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு. Functions performed by the MP, MLA and other constitutional duty, GST will not be coming. MP, MLA, panchayat, constitutional post holder, chairman, member or director of the government bodies. Fine. Next, services of funeral, burial, crematorium, mortuary, including the transportation of deceased. எரித்தல், புதைத்தல், ஈமச்சடங்கு நடக்கும் இடம், ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மார்ச்சுரி, இந்த ரிலேட்டட் எனி சர்வீசஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த சர்வீசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கலுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது வந்தது என்றால் அதற்கு கிடையாது. இதுதான் சிம்பிள். நீங்கள் ஞாபகம் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். எப்படி நான் வந்து ஃபனரல், பரியல், கிரிமட்டோரியம், மார்ச்சுரி, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் டிஸ் 5 கான்செப்ட் அதுதான் இங்கே சார்ட்டாக இருக்குது. நாட் ஸோ டெக்னிக்கல். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பி நோட்டிஸ்ட் என்னன்னா, இங்க இருக்கு an MP MLA ஒரு மேட்டர் இருக்குது. Functions performed by the MP MLA shall not cover, but other than this will cover. Example, if the member of a parliament இங்க gets a consideration for acting in a movie, such a consideration shall be subject to GST. Of course, not related to public authority. இங்க பாருங்க, இதுல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கான். Services of the funeral, burial, crematorium, mortuary, including the transportation of the deceased of any mode of transportation have been provided as exclusion from the purview of the GST under this entry. Since the term funeral, burial, crematorium have been used, these services will cover all kind of the religions. Some religions are the deceased put into funeral. In some religions, dead bodies are put into burial. ஸோ இந்த வம்பே வேண்டான்றதுக்கோசரம் அந்த ரிலேட்டட் இருக்கிற எல்லா ஐட்டமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எக்ஸப்டன் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட். சேல் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு கிளாஸ் பி ஆஃப் த பேராஃபை ஆஃப் ஸ்கெடியூல் 2, சேல் ஆஃப் பில்டிங் ஆப்வியஸ்லி இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வில் நாட் கவர் என்ற த சப்ளை. அதுதான் மேட்டர் இங்கே இருக்கு.
Sale of land or sale of building as per use is not subject to GST, but early 5B of the Schedule 2 shall be subject to GST. As per entry 5B, any consideration for the sale of building, company, civil structure or a part thereof is received before the issuance of complaints. அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, சேல் ஆஃப் பில்டிங் ஆர் சேல் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஜிஎஸ்டி கிடையாது சார். கொஞ்சம் கிளாரிட்டி. எஸ், ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கட்டிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க அபார்ட்மெண்ட் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் சர்டிபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா அங்க வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி வராது, ஏன்னா இம்மூவபிள்னு போயிடும். இதே நீங்க அபார்ட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும் போது நீங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி, தட் இஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் தான் மேட்டர்ஸ். பிஃபோர் கம்ப்ளீஷனா இருந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டி வரும், போஸ்ட் கம்ப்ளீஷனா இருந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டி வராது. இதுதான் வந்து அவங்க சொல்ற பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஐடியா. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரைட், புரியும் நம்புறேன். ஃபைன், அதான் சொல்லியிருக்காங்க சேல் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் அதர் தென் லாட்டரி பெட்டிங் கேம்பிளிங். முதலே பார்த்துறோம், ஆக்ஷனபிள் கிளைம்க்கு வராது. மீனிங் ஆஃப் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்னா எனி டிட் அதர் தென் த டிட் secured by the mortgage, immovable property, hypothecation, pledge or two. ரொம்ப ரீசர்ச் பண்ணாதுல. Any beneficial interest in movable party not in possession either to actual or constructive of the claimant will civil courts recognize the affording grounds for relief whether such debt or beneficial interest existing accrual conditional condition. Ignore that. ரொம்ப எல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. actionable claims other than betting of lottery, simple fast sufficient. அதுக்கு மேல ரிசர்ச் வேண்டாங்க, இக்னோர் பண்ணிக்கிறது அட்வைசபிள். என்ன கொடுத்துருச்சு ஆக்ஷனபிள் கிளைம். நான் சொன்ன சேல் ஆஃப் பில்டிங், but the entire consideration is received after the completion of certificate, no GST. However, the work contract would come under the GST. அது இன்னும் டெக்னிக்கலாக போகலாம். ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் கம்போசிட் சர்வீஸ், அது கம்ப்ளீஷன் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா எஸ் வில் நாட் கம். இவ்வளோதான் ஸ்கெடியூல் 3க்கான நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், நெகட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் அண்டர் சர்வீசஸ். அடுத்தது நெகட்டிவ் லிஸ்ட்ன்றது கூட்ஸ். அது இங்க இருக்கு. லாஜிக் இஸ் இங்க வரும். ஆக்டிவிட்டீஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் which are notified by the council under section 7B. இதான் சொல்லியிருக்காங்க. முனிசிபல் ஆக்டிவிட்டி, பஞ்சாயத். இது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். the central government notified in relation to the functions of panchayat under section 234G. ரொம்ப வாட் இஸ் வாட்னு படிச்சா போறோம். ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் அங்க வந்து வராது, அதாவது ஸ்கோப்புக்குள்ளேயே வரல. அதான் மேட்டர். நான் இப்போ சொன்ன 2 கிளாசிஃபிகேஷன், இது சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்னு பிரிச்சிருக்காங்க. சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இங்க, சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா சஃபிஷியன்ட். இதுல உள்ள இன்டெப்தா போய் படிச்சு ரீசர்ச் பண்ற அளவு ஒன்றும் கிடையாது. அதனால இது ஒரு 2 நிமிஷத்துல பார்த்து என்னென்ன ஐட்டம் வரும் என்னென்ன ஐட்டம் வராதுன்றதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போறோம். Supply of the goods from the outside India to outside India without such goods entering into the India. ஒரு goods வாங்குறீங்க, ஒரு goods கொடுக்குறீங்க, ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வரல. அப்போ ஒன்ஸ் இந்தியா அப்படின்ற டாக்ஸபிள் டெரிட்டரிக்குள்ள வரலன்னா நீ வந்து அந்த கூட்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி கட்டணும் அவசியமே இல்லை. ரைட். Supply of the goods by இது புதுசாக இது பண்ண. Supply of the goods by the consignee to any other person by endorsement of the document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located in India but before the clearance of home consumption, clearance of high system. அடுத்தது bond to bond. See இங்க பாருங்க, இதுல 3 விஷயம் இருக்கு. புதுசா இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. மெர்ச்சன்ட் ட்ரேடிங், மெர்ச்சன்ட் ட்ரேடிங். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த பாயிண்ட், இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். 3 பாயிண்ட் தான், இது மட்டும் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து சர்வீசஸ். மெர்ச்சன்ட் ட்ரேடிங்ன்றது இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன். சிங்கப்பூர்ல ஒரு கூட்ஸ் வாங்குறேன், ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த கூட்ஸை கொடுக்குறேன். இந்தியாவில் அந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லவே இல்லை. அதுக்கு வந்து ஐம் கெட்டிங் எ கமிஷன். அப்போ ஆரிஜினேஷனும் இந்தியாவில் இல்லை, அந்த எண்டும் இந்தியாவில் இல்லை. அப்போ நான் இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி கட்டணுமானா அது ஆன்சர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ. நான் இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி கட்டணுன்ற அவசியம் இல்லை. செகண்ட் இஸ் ஐசி சேல்ஸ். சார் வாட் இஸ் ஐசி சேல்?
Sale of imported goods without clearing it from home consumption. Yes, இப்போ நான் ஜப்பானில் ஒரு கூட்ஸ் வாங்குறேன், அது இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. சைனாவில் வேண்டாம்ப்பா, கொரோனா இருக்கு. ஜப்பானில் வாங்குறேன், அந்த கூட்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர் வழியாக இந்தியாவுக்கு வருது. இந்தியாவில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கூட்ஸை வந்து நான் வேற ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டேன். அப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததுன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் பேர் ஐசி சேல்ஸ் பேர். அதாவது என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட். என்ட்ரி அது ஆரிஜினேஷன் ஆயிடுச்சு, வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த கூட்ஸை வேற ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன். அது பேர் வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் பேர் வந்து ஐசி சேல்ஸ்ன்னு பேர். அதாவது இம்போர்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க, இம்போர்ட் நீங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கூட்ஸை வேற ஒருத்தர்கிட்ட கைமாத்தி விட்டுட்டீங்க. கைமாத்தி விட்டவொடனே அந்த கூட்ஸ் உங்ககிட்ட கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கூட்ஸ் வந்து நீங்க சேல் பண்ணிட்டீங்க. அப்படி நீங்க சேல் பண்ணீங்கன்னா this transaction is called as what? IC sales. சூப்பர். இதுதான் அவன் சொல்லியிருக்கிற லாஜிக். அடுத்தது பாண்ட் டு பாண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, you have received that goods to the territory. உன்னோட கூட்ஸ் வந்து உங்க கைக்கு கிடைச்சிருச்சு. அந்த கூட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட கை கிடைச்ச உடனே அதை வேர் ஹவுஸ்ல வச்சிருக்க. அது வேர் ஹவுஸ் வந்து நீ உன்னோட கம்பெனிக்கு கொண்டு வந்தா அது பேர் கிளியரிங் ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன் பேரு. ஸோ போர்ட்ல இருந்து ஹோம் கன்சம்ஷன், சாரி வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து வருது ஹோம் கன்சம்ஷன். நீ வேர் ஹவுஸ்ல இம்போர்ட் பண்ணிட்ட, இந்தியாவுக்கு அது ரீச் ஆயிருச்சு. இந்தியாவுக்கு அது ரீச் ஆனாலும் அதை வந்து நீ ஹோம் கன்சம்ஷன், அதாவது அந்த கஸ்டம்ஸ் போர்ட்ல இருந்து, எக்ஸாம்பிள் அந்த அயன் படத்துல சூரிய எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நீங்க அந்த ஹோம் கன்சம்ஷனுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கூட்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள். அது அந்த கூட்ஸை வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. சாரி, கிளியர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த கூட்ஸை வந்து நீங்க சேல் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப அது பேர் வந்து பாண்ட் டு பாண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு பேரு. அது வந்தது அப்படின்னா இது வராது. ஸோ இது 3 இன்சர்ட் பண்ண ஐட்டம். ஆல்சோ தீஸ் 2 டிரான்சாக்ஷன் ஆர் நாட் டாக்ஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல் ஸ்கெடியூல் 3 தேவை. மொத்தம் 3 ஸ்கெடியூல் பார்த்தோம். திரும்ப சொல்றேன், activities of transaction which shall be treated as neither a supply of goods nor a supply of services. அதில் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா, கோர்ட் ட்ரிபியூனல் பண்ணா, எம்பி எம்எல்ஏ பஞ்சாயத்து இருந்ததுன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனல் சேர்மன் மெம்பர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பாடி இருந்ததுன்னா, சர்வீசஸ் ஆஃப் த பரியல் கிரிமட்டோரியம் அண்ட் மார்ச்சுரி இருந்ததுன்னா, சேல் ஆஃப் பில்டிங் அண்ட் ஆப்ஷனபிள் கிளைம் அதர் தன் த லாட்டரி பெட்டிங் அண்ட் கேம்பிளிங். இது மட்டும் ஞாபகம் போதும். மெர்ச்சன்ட் ட்ரேடிங் இந்தியாவுக்குள்ள வராம ஃபாரின்லேயே வாங்கி ஃபாரின்லேயே கொடுக்கறது. ஐசி சேல்ஸ் அது ஆரிஜினேஷன் இந்தியாவுக்குள்ள ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கறது. அண்ட் பாண்ட் டு பாண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அது வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு வந்துட்டு இது பண்றது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிரான்சாக்ஷன். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த சார்ட் வேணாலும் எழுதிக்கோங்க, இதுதான் கொடுத்துருக்க. எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த பேஜ் இருந்ததுன்னா ஃபேர் சஃபிஷியன்ட். இந்த இடத்துல வேணா பாஸ் போட்டுக்கோங்க. பாஸ் போட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எழுதின்றீங்க. நோட்ல எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு எப்படி புரியறதோ பேருங்க. ஏதாவது query இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஷூரா வில் சால்வ் த query. ஒருத்தர் 2 பேர் பேரண்ட்ஸ் கேட்டாங்க இன்னைக்கு, இங்கே சார் ஜூம்ல கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இந்த அளவு கிளாரிட்டியா எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. லைவ் கிளாஸ்ல என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா, நீங்க எங்கேயா மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நெட் சர்வீஸ் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. சில பேர் வீட்டுல டவர் இல்லாம இருக்கும். அப்போ உங்களால கவனிக்க முடியாது. ரெக்கார்டிங் போடுறதுக்கான பேசிக் ஐடியா தான். பட் வேற ஏதாவது யாருக்காவது சஜஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க, பிங் பண்ணுங்க. நல்ல விஷயமா இருந்தால் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஒர்க் அவுட் ஆகணும் இல்லைப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்றது ஆன் தி ஃபேஸ் சொல்லிட்டு இப்படி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லிடலாம். ஸோ சயம் இதெல்லாம் ஐடியா கொடுக்கலாம். அண்டு இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்க எந்த அகாடமியில் படித்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கிளுக்கு விடாமல் இது பண்ணுறதுக்கு ரீசனே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் கொடுக்கணுன்றதுக்கோசரம் முடிஞ்சதுன்னா 101 ரூபா கோவிலில் போகிறோமா நினச்சிட்டு பிஎம்மோட கேர் ஃபண்டுக்கு டொனேட் பண்ணுங்க. ஃபிஷ்டின்றது வேண்டாம், உங்கள் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தி வில் ஆல்சோ கெட் த நாலேஜ் ஓவர் இட். ரைட், இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து உன் அகாடமின்றது பார்க்க வேண்டாம். ஒன்லி ஃபார் த யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 டிரான்சாக்ஷன் ஒரு சின்ன செக். ஸ்கெடியூல் 1ன்றது ரிலேட்டட் டு 716, ஸ்கெடியூல் 2ன்றது ரிலேட்டட் டு 718, ஸ்கெடியூல் 3ன்றது ரிலேட்டட் டு 72. இந்த 3 ஸ்கெடியூல் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மறந்துட வேண்டாம். இந்த இடத்துல நீங்கள் பாஸ் போட்டு எழுதிக்கலாம். நீங்கள் சார், do we have any question on previous attempts? Yes, we have a question. செக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்டிபியில் கேட்டிருக்காங்க நவம்பர் ஓல்டு சிலபஸ் அண்ட் நியூ சிலபஸ். இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து பேஜ் நம்பர் 2.26 இருக்கு. List any 4 activities which shall be treated as supply of the goods nor services under the GST law. இல்லை பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது. இந்த 6 தான் திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இப்போ அந்த 2 மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங் பாண்ட் டு பாண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஐசி சேல்ஸும் ஜஸ்ட்டு தெளிவாக எழுதுனீங்கன்னா போகிறோம். இட்ஸ் நத்திங் கூட இந்த சார்ட். சார் சார்ட்டு போடலாம்னா தாராளமாக போட்டுட்டு வாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதோட ஸ்கெடியூல் 2 முடிகிறது. கிளாஸ் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளை, we are focusing on composite supply and mixed supply. அது கொஞ்சம் டீடைல்டாக பார்க்க வேண்டிய கான்செப்ட். எஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா taxable and exempted supply. இந்த டெஃபினிஷன்லாம் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். பட் எனிவே we are going to look this definition in the next topic. But for a matter of understanding, basic மட்டும் பார்த்துக்கலாம். They classified into 4 types. One is taxable and exempted supply, interstate and intrastate supply, composite and mixed supply, zero rated supply. Zero rated supply நம்ம next classல பார்த்துக்கலாம். I mean topic number 3ல அது எல்லாமே கவர் ஆகும். Taxable supply is basicsல பார்த்தோம். Taxable supply means a supply of the goods or services which is leviable under this act, which act? GST Act. Simple. It's not much complicated to explain. Exempted supply is a technique. Yes. Exempted supply means supply of any goods or services or both which attracts, first point, null rated. Note down, null rated. Or which exempted from an exemption because of government notification and includes non-taxable supply. இதெல்லாமே next classல பார்த்துக்கலாம். பட் இந்த 3 விஷயம் சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா exempted supply. I will tell you the case. Exempted supply definition வந்து null rated supply, exempted supply, non-taxable supply. These 3 combinations are cumulatively called as exempted supply ன்னு சொல்லுவோம். What is 11 of the GST Act? We'll explain it later. Government notification, we'll look into the next topic. Sorry. Interstate, between one state to another state. I gave you many examples for this. If you are from Salem and if you are selling the goods to Bengaluru, Salem is located in Tamil Nadu, Bengaluru is located in Karnataka. From one state to another state, interstate IGST will play. Intrastate within the state. As I previously mentioned, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை இப்போ பார்க்க போகிறதில்ல. இந்த வீடியோவோட கோர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா காம்போசிட் அண்ட் மிக்சட் சப்ளை. ஆஸ் யூஷுவல் இந்த தரம் போக போகிறோம். நோட் எடுத்துக்கோங்க, டேக் டவுன் த நோட்ஸ். ஜஸ்ட் வீடியோ மட்டும் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க.
class the 20% effort இருந்தாலும் உங்களோட 80% effect இல்லைனா it's very complicated to pass or understand the concept. ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும் போது தெளிவாக படிச்சிருங்க. அகல விழறதை விட ஆழ விழறது எவ்வளவோ மேல், அதுதான் பழமொழி. ரைட், இப்போ நம்ம காம்போசிட் சப்ளை அண்ட் மிக்சர் சப்ளை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் திஸ் இஸ் a basic thing. இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ரெலவென்ட் ப்ரொவிஷன் 2 செக்ஷன் கவர் ஆக போகுது. ஒன்று வந்து செக்ஷன் 8 tax liability on composite and mixed supply. IGST Act section 20 application of the provision CGST Act 2017. Section 8 has been made applicable. Technical முன்னாடி பார்க்கலாம். இந்த slide to next slide if you concentrate, the matter is very simple and easy to understand. And first, supply of goods X and goods Y. Section 8 will come. பின்னாடி பார்க்கலாம். Supply of service X and service Y, section 8 will come. Supply of goods X plus service X, it is a combination of both goods and services. Apply section 8, but only if no deemed treatment is otherwise provided. What is deemed treatment? பின்னாடி பார்க்கலாம். இந்த third, அதாவது இந்த இது மட்டும் நான் next page போனோம்னா is convenient. இந்த டாபிக் படிக்கிறதே இந்த செக்ஷன் 8 அப்ளிகேஷன் தான். இந்த ரெண்டு லாஜிக் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்க. Manner of application of section 8, listen it very carefully. Composite supply, mixed supply பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். பின்னாடி சொல்கிறோம். Check if it is a composite supply defined in section 2 subsection 30 of CGST Act. If yes, supply of combination, அதாவது இது எப்படி taxability வரும்னா supply of principal supply only. It's an introduction. நான் திரும்ப topic முடிக்கும் போது I will come to this video. Check if it is a mixed supply இருந்ததுன்னா supply of combination is equivalent to supply of that supply which is attracts the highest rate of tax. Mixed supplyல ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டுத்துல எது அதிகமாக வருதோ அதுக்கு வந்து tax. இதே composite supplyனா எந்த goods முதன்மையா இருக்கோ அதுக்கு tax. இதுதான் difference. Section 8A को section 8B को. We'll have an example. This an introduction. That's it, simple. Nothing more than that. First வந்து பாத்தீங்கன்னா composite supply. Second is called as mixed supply. There is an identification test. One of the supply is the principal supply. Principal supply na முதன்மையான supply அர்த்தம். Another is ancillary. It's அது இருக்கலாம் இல்லாமலும் போலாம். ஆனால் இங்கே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் எங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா taxability ஆன் இங்கே பிரின்சிபல் சப்ளைஸ். ரெண்டே லைன் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும். பிரின்சிபல் சப்ளை taxability attracts. அப்போ பிரின்சிபல் சப்ளை அப்படின்னும் போது அதுக்கு என்ன டேக்ஸ் வருதோ அதுக்கு தான் வரும். இன் கேஸ் ஆஃப் மிக்சட் சப்ளையாக இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் மிக்சட் சப்ளை? தோஸ் சப்ளை which is not fitted in the composite supply is called a mixed supply. Supply is for the consolidated price. நம்ம இனிமே உள்ள போறோம், கவனிக்க கொஞ்சம். Combination of taxable supply under the composite. Combination of taxable supply, say chocolate, and non-taxable supply, say alcoholic liquor, cannot be the composite supply. The basic idea behind that is என்னன்னா ஒரு non-taxable சப்ளையும் ஒரு taxable சப்ளையும் என்னைக்குமே காம்போசிட்டா வராது. திரும்ப சொல்றேன், ஒரு taxable சப்ளையும் இன்னொரு non-taxable சப்ளையும் காம்போசிட் சப்ளையா வராது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் மிக்சட் சப்ளையா இருந்ததுன்னா CS stands for composite supply. மேபி த மிக்சட் சப்ளை வரலாம். இல்லை ICA கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள், an example of this can be a company is engaged in the supply of a machine at ₹1 per machine, 1 lakh per machine. The said machine can be installed through a third party or the supplier of the machine can also undertake such installation. அப்போ இங்கே கூட்ஸும் இருக்கு, சர்வீசஸும் இருக்கு. இந்த மேலே சொன்ன தேர்ட் காம்பினேஷன் இதில் the charges of installation
or rupees 10,000. Now if the company executes a contract for supply of installation of the machine at rupees 1,10,000 with charges of supply and installation services. In the invoice, the supply still remain as a composite supply because both the supply are in conjunction. அதோட தொடர்புடையது, interlinked, அது சம்பந்தப்பட்ட, which each other, and installation is ancillary to the predominant supply of a machine. In this case, predominant supply shall be the machine only. அப்போ இங்கே பிரின்சிபல் சப்ளைன்னு நம்ம பார்க்கறது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா மிஷினை மட்டும்தான் சொல்கிறான். ஸோ அந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஷோர்ட்லி வெல்கம். இன் கேஸ் ஆஃப் கம்போசிட்டாக இருந்ததுன்னா சார்ஜிங் கன்சாலிடேட்டட் ப்ரைசிங் ஃபார் மிக்சட் சப்ளைஸ் இட் மஸ்ட் பி த மிக்சட் சப்ளை. இதுதான் வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன். இன் டெப்த்தாக பின்னாடி பார்க்கலாம். திரும்ப சொல்கிறேன், I'm sorry. Section 8 of CGST Act, Section 20. ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, காம்போசிட் சப்ளையாக இருந்தால் பிரின்சிபல் சப்ளை என்ன இருக்கும், அதுக்கு என்ன டாக்ஸபிலிட்டி இருக்கும், அதுதான் டேக்ஸ் ஃபார் த சப்ளை. இதே மிக்சட் சப்ளையாக இருந்ததுன்னா மோர் தென் ஒன் குட்ஸ் ஆர் தர், அதில் எது அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் டேக்ஸ். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இன் டெப்த்தாக ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்டைலில் போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே நம்ம சொன்ன மாதிரி ரேட், இதுதான் மெயின் திங். லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ் இதுதான். என் காம்போசிட் சப்ளை கம்ப்ரஸிங் ஆஃப் 2 or more சப்ளை, ஒன் ஆஃப் விச் இஸ் பிரின்சிபல் சப்ளை. அதில் பிரின்சிபல் சப்ளைக்கு என்ன ஜிஎஸ்டியோ, such composite shall be treated as a supply of this principal supply and the rate of GST shall be the rate applicable to such a principal supply. A mixed supply comprising of the 2 or more supply, it shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest thing. Right. So what are the keywords? Principal supply. இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Composite supply is a supply made by the taxable person. இங்க எல்லாமே கீழே பாயிண்டா இருக்கு. அதோட காம்பினேஷன் நீங்க இதை ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. prior to examination what you want to mug up is these points. So like you have to carefully evaluate this logic. மறந்துட வேண்டாம். இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு ஹோப்ஃபுல்லி கொஞ்சம் ஜாகிரதையா பார்த்துக்கலாம். ரைட். Composite supply is a supply made by a taxable person to a recipient consisting of the 2 or more supplies of the goods or services or both in combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction. ஒரு கூட்ஸும் இன்னொரு கூட்ஸும் சார்புடையதாக இருக்கும், இல்ல ஒரு கூட்ஸும் இன்னொரு சர்வீசஸும் சார்புடையதா இருக்கும், ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்லிங்க்டா இருக்கும். அப்போ principal supply means the supply of the goods which constitutes the predominant elements of the composite supply to the other supply forming part of the composite supply is ancillary. தொடர்புடையது பட் இல்லாம கூட இருக்கலாம். இங்க பாருங்க, these are the combination. இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு 2-3 டைம் பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஈஸியா இருக்கும். It is a supply made by the taxable person. Basic condition. எனக்கு நானே சப்ளை பண்ண முடியாது, therefore it is made to a recipient. எனக்கு ரெசிபியன்ட்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. It consists of 2 or more taxable supply. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா மிக்சட் சப்ளைல வந்துட்டு டாக்ஸபிளும் இருக்கலாம், நான் டாக்ஸபிளும் இருக்கலாம். ஆனா கம்போசிட் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் 2 சப்ளை காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 திங் இருக்கும். ஆனா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸபிள் சப்ளையா தான் இருக்கும். அதுதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்டு. Or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in the ordinary course of business. And one of the component of the supply is the principal or main supply. So I will repeat that point again. Made by a taxable person, made to a recipient, more than one supply, and both all the supply or more than one supply, all the supply which are in that are taxable. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து பிரின்சிபல் சப்ளையா இருக்கும். அப்ப டாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நான் எதுக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா பிரின்சிபல் சப்ளைக்கு தான் வருவேன். எஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்ல ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. 4-5 எக்ஸாம்பிள் தான் கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ லிசன் இட் கேர்ஃபுல்லி. When the goods are packed and transported with the insurance, ஒரு goods வந்து பேக் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் போட்டு அனுப்புறோம். The supply of the goods, packing material, transport and insurance is a composite supply and the supply of the goods is a principal supply. Goods அனுப்புறது தான் மெயின். இந்த பேக் பண்றது, இன்சூரன்ஸ் பண்றது, இது எல்லாமே இந்த கூட்ஸ் இல்லைன்னா அதெல்லாம் வராது. அப்ப இங்க பிரின்சிபல் சப்ளைன்னு பார்த்தோம்னா எதுனா
சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ். புரியும் நம்புறேன். ஏன்னா அந்த கூட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடக்காது அப்படின்றது அந்த லாஜிக். நெக்ஸ்ட், when a customer purchases a car, he also gets a warranty and maintenance contract with the car. It is a composite supply. In this example, supply of car is a principal supply, whereas warranty and maintenance services are ancillary. Sir, free service தானே சார் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கெல்லாம் காசு வாங்கிடுவாங்க. That is also included in the main thing. என்னதான் அவங்க ஃப்ரீயா கொடுக்குற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது ஃப்ரீயா வராது. It is forming part of the supply. ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது உள்ள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த போர்ஷன். அதனால வந்து நோ நீட் டு வரி அபவுட் த திங், ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்ன்றது தான் மெயின் திங்கு. அண்ட் பிரின்சிபல் சப்ளை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து பிரின்சிபல் சப்ளை வந்துட்டு கார் தான். அந்த வாரண்டின்றது ஒரு மெயின் விஷயமே இல்லை. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3. An air travel ticket company from Delhi to Chennai costing 12,000 may include the carriage of luggage, providing the food on board and free insurance. Air Indiaல கொடுப்பான், மற்ற டிராவல் கம்பெனிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது வெண்பொங்கல் குட்டியூண்டு இருக்கும், கோவில் பிரசாதத்தை விட கம்மியாக இருக்கும். In this case, the transport of the passenger constitutes the predominant supply. Composite supply is treated as a principal supply and all other are ancillary. அது இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியும். ஆனால் இங்கே மெயின் இதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வரும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் தான் மெயின் திங்கு. இந்த சாப்பாடு கொடுக்கறது, அந்த லக்கேஜுக்கு ஃப்ரீயாக காசு கொடுக்கறது, அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த ட்ராவல் பண்ணுறதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு திங், ஃப்ரீ ஃபுட்டும் சரி லக்கேஜும் சரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 3. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 4. when a consumer buys a television set and அது அந்த மிஸ்டேக் என்னன்னு வந்திருக்கு. அண்ட் பார்த்தோம் ஏர் ட்ராவல் டிக்கெட் பார்த்தோம், சென்னை டு டெல்லி டு சென்னை. ஏர் டிக்கெட் இஸ் ஃப்ரீ, பட் இந்த சேம் டைம் லக்கேஜோ இல்லை ஃப்ரீ ஆன்போர்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த மெயின் சப்ளை. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் சப்ளை இல்லை, இது லக்கேஜும் இன்சூரன்ஸும். ஸோ மெயின் பிரின்சிபல் சப்ளை வாஸ் ஏர் டிக்கெட். ஸோ அதனால இது வந்து கம்போசிட் சப்ளைன்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது, when a consumer buys a television set, அதை ஹென் பார்த்தோம் இல்லையா, கரெக்ட் ஞாபகம் இருக்கு, ஹென் கிடையாது. he also gets a warranty and maintenance contract with the TV supply. Warranty and maintenance same like the previous example too. வாரண்டின்றது ஆப்ஷனல், கம்பல்சரி கிடையாது. அப்போ வாரண்டி ஆப்ஷன் அப்படின்னும் போது அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து வாரண்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மெயின் இஸ் டெலிவிஷன் பர்ச்சேஸ். அப்போ இங்கே ப்ரிலிமினரி ஆர் பிரின்சிபல் சப்ளைன்னு பார்த்தோம், பிரின்சிபல் ஆர் மெயின் சப்ளைன்னு பார்த்தோன்னா சப்ளை ஆஃப் த டெலிவிஷன் தான். ஸோ தேர்ஃபோர் இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் ஆர் இன் திஸ் கேஸ் டிவி சப்ளை இஸ் த மெயின் சப்ளை. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 5. ஹோப்ஃபுல்லி இதெல்லாம் கவர் ஆகிருக்கும்னு நம்புகிறேன். Hotel provides 4-day and 3-night package with the facility of breakfast. This is a natural bundling of services in the ordinary course of business. நம்ம முதல்ல வேற ஒரு ஒகேஷனில் பார்த்தோம், ஹோட்டலில் போகிறோம், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, கரெக்டு. சப்ளையில் இதில் கம்போசிட்டில் பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸில். அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கனாலும் யூ ஹேவ் டு பே. அப்போ பிரின்சிபல் சப்ளைன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் அகாமடேஷன் தான், அந்த சாப்பாடு கிடையாது. Right. As per section 80, composite supply, the taxability in case of composite supply to be determined on the basis of the rate as applicable to the principal supply. As we mentioned earlier, principal supply க்கு வந்துட்டு என்ன ரேட் வருதோ அதே தான் இந்த இடத்துல காம்போசிட் சப்ளைக்கும் வரும். அப்போ காம்போசிட் சப்ளைக்குன்னு சொல்லிட்டு தனி கேட்டகரைசேஷன் ஒன்றும் கிடையாது. இஸ் எய்ம்டு ஃபார் பிரின்சிபல் சப்ளை. அப்போ பிரின்சிபல் சப்ளைக்கு வந்து 18%, அப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து 18% வரும். ரைட். இட் மே பி நோட்டட் that the following composite supply shall be treated as the supply of the services. இங்கே வராது, ஏன்னா அது வந்து நம்ம அந்த ஸ்கெடியூல் 2ல பார்த்தோம். 7(1)A ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் த
பார்ட் ஆர் வாட்ஸ் 7ல பார்த்தோம், முன்னாடி பார்த்தோம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட் இஸ் தட் கேட்டரிங் சர்வீசஸ், அது வந்து சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். ஃபைன். அடுத்தது மிக்சட் சப்ளை பார்க்க போகிறோம். திரும்ப அதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். கம்போசிட் சப்ளை 4 condition need to be satisfied. One, it must be made to a taxable person. Yes, done. Recipient, done. 2 or more supply are naturally bundled and conjunction supplied in ordinary course of business. And one of the component of the supply is the principal supply or main supply. இந்த 4 பாயிண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னதான் இது பண்ணாலும் you will not get a mark. And tax treatment of composite supply. Yes, principal supply க்கு என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அந்த composite supply க்கு வரும். அண்ட் மோர் ஓவர் ரெசிபியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளைஸ் நான் கொடுக்கறது எல்லாமே டாக்ஸபிள் சப்ளையாக இருக்கும். ஒன்று டாக்ஸபிள் சப்ளை இருந்து இன்னொன்று நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை இருந்தால் இந்த மிக்சட் சப்ளைல வராது. ரைட். நெக்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் மிக்சட் சப்ளை. 2 or more individual supply of the goods and services or in combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such a does not constitute a composite supply. 2க்கு மேற்பட்ட குட்ஸை ஒட்டுக்கா கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். அந்த 2 குட்ஸை நீ தனித்தனியா விற்க முடியும், ஆனா ஒரே பிரைஸ்ல கொடுக்குறேன், பட் இட் இஸ் நாட் அ கம்போசிட் சப்ளை அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வந்ததுன்னா மிக்சட் சப்ளை. மிக்சட் சப்ளை இஸ் பேசிக்கலி நெகட்டிவ் டெஃபினிஷன். இந்த நெகட்டிவ் டெஃபினிஷன்ற கான்செப்ட் போனோம் அப்படின்னா சார் எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது மிக்சட் சப்ளை? அதேதான், பட் ஒரே ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்கும். கண்டிஷன் நம்பர் 1 சேம். ஃபைன். டாக்ஸபிள் பர்சன், மீட் ரெசிபியன்ட். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 or more இண்டிவிஜுவல் சப்ளை. அங்க இண்டிவிஜுவல் சப்ளை, அங்க பாயிண்ட் நம்பர் சி என்ன இருக்கு? மோர் சப்ளை காம்பினேஷன் தேர் ஆஃப் ஆர் நேச்சுரலி பண்டல்ட். இங்க வந்து நாட் நேச்சுரலி பண்டல்ட். ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்றும் சார்ந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. The supply is made for a single price. அது நீங்க கம்பைன் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஒரு ரேட் வச்சு, இல்ல தனியாகவும் அந்த ரேட் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். The supply does not fulfill the parameters of the composite supply, is not naturally bundled and not supplied in conjunction with each other in ordinary course of business. Absolutely yes, you may not. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது மிக்சட் சப்ளைக்கு இது டாக்ஸபிள். அந்த தனித்தனி கூட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதுல எது ஹையஸ்டோ that shall be chargeable to tax. That is an important point. That shall be chargeable to tax. We have an example here. A supply of the package consists of the canned foods, sweet, chocolate, cakes, dry fruits, and aerated drinks, cool drinks, and fruit juices. And a supply is for a single price is a mixed supply. Sir, இது என்ன சார்? இந்த canned goods இருக்கலாம், ஸ்வீட்டா இருக்கலாம், சாக்லேட்டா இருக்கலாம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், கேக்ஸ், aerated drinks தனித்தனியா விற்க முடியும். ஒன்றுத்துக்கும் ஒன்றும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கம்போசிட் சப்ளைல டிபெண்டன்சின்ற ஒரு மேட்டர் இருக்கும். இங்க மிக்சட் சப்ளைல பொறுத்தவரைக்கும் டிபெண்டன்சின்ற மேட்டர் கிடையவே கிடையாது. ஸோ யூ கேன் செல் செப்பரேட்லி ஆஸ் வெல் அஸ் கம்பைன்லி. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள், a shopkeeper sells storage water bottles along with the refrigerator. ஃப்ரிட்ஜோடைய அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சு கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து மிக்சட் சப்ளை, கம்போசிட் சப்ளை. The answer is absolutely it is a mixed supply. பாட்டிலையும் தனியா விற்க முடியும், ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் தனியா விற்க முடியும். மூணாவது, an house is given on rent one floor which is used to be for the resident and another floor to be used for the renting for service. Land and immovable property கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ரெண்டல் சர்வீசஸ் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ், நாட் நேச்சுரலி பண்டல். பட் ஆனால் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரெண்ட் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க. ஒரே டாக்குமெண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயும் இருக்கேன், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லயும் இருக்கேன். அப்போ இட் இஸ் அ மிக்சட் சப்ளையா, சப்ளை இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சர்வீசஸ், இல்லை கம்போசிட் சப்ளைனா? ஆன்சர் இஸ் மிக்சட் சப்ளை. எஸ், on the combined definition, mixed supply and composite service, it can be inferred that mixed supply is a supply wherein goods or services supplied therein are not naturally bundled. ஒன்னு இல்லாம ஒன்று விற்க முடியும், ரெண்டுமே சேர்ந்து திணிக்கணும் அப்படின்றதுனால ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா கொடுக்குறாங்க. ஆனா கம்போசிட் சப்ளைல பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னுத்துக்கும் ஒன்றும் இன்டர்சேஞ்சபிள், ஐ மீன் ஒன்றும் ஒன்றும் சார்ந்துள்ளது, which are depending on each other. இதுல கம்போசிட்ல, மிக்சைட்ல நோ.
ஸோ சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங் காம்போசிட் சப்ளை பிரின்சிபல் சப்ளை என்னவோ அதுக்கு என்ன டேக்ஸோ அந்த இது நேச்சுரலி பண்டில்டு. ஆனால் மிக்சர் சப்ளைன்றது நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டு, தனித்தனியாக விற்க முடியும். அப்போ இங்கிட்ட எப்படி செக்ஷன் 8 பிரகாரம் 8B பிரகாரம் டாக்ஸபிலிட்டினா இதில் எதில் ஹையஸ்ட் ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்டை வந்து டாக்ஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். அட்ராக்ட்ஸ் த ஹையஸ்ட் ரேட். இதுதாங்க எக்ஸாம்பிள். ஸோ வித் திஸ் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் மிக்சட் அண்ட் காம்போஸ் சப்ளை வி ஹேவ் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க காம்போசிட் சப்ளை அந்த 4 கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 4 கண்டிஷன் தான் கொஸ்டின் நம்பர் 7. taxable supply in both combination, taxable person, naturally bundled, one of which is principal supply. Point பார்த்தா கண்டிப்பா மார்க் கிடைக்கும். Shall be treated as a supply or the principal supply. It's a condition is satisfied. 7 is okay, fine. Yes, question number 9. A hotel provide 4-day and 3-night packages wherein herein the facility of the breakfast and dinner is provided along with the room accommodation. Breakfast கொடுக்குறாங்க, complimentary breakfast. அப்போ வந்து taxable person, recipient, but இதில் principal supplyன்னு பார்த்தோன்னா accommodation. Therefore அங்கே accommodation வரும்போது which one is the natural one அப்படின்னு பார்த்தோன்னா which is the primary supplyன்னு பார்த்தோன்னா room rent. Breakfast கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் போகலாம், that is different issue. Therefore the given case situation number 1 is a composite supply. Fine. A toothpaste company has offered to scheme for the free toothbrush along with the tooth supply. Toothbrush along with the toothpaste are not naturally bundled, do not qualify as a composite supply. Absolutely yes. என்ன ரீசன் அப்படின்னா டூத்பிரஷை தனியாக விற்க முடியும், ப்ரஷ்ஷை தனியாக விற்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் அ மிக்சட் சப்ளை. ஸோ அதுதான் லாஜிக்கு. அந்த இன்டரப்ஷன் வந்ததுனால நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இதுதான் மேனர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். காம்போசிட் சப்ளை எது பிரின்சிபல் சப்ளை இருக்கோ அதுக்கு தான் எடுத்துக்கிறோம். மிக்சட் சப்ளையில் வந்து எது ஹையஸ்ட் ரேட் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் மறந்துடாதீங்க. ஒட்டுக்காக தான் விற்க முடியும்னு வச்சதுன்னா அது வந்துட்டு கம்போசிட் சப்ளை. தனித்தனியாக விற்க முடியும், ஒரு கூட்ஸுக்கும் தனியாக வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குன்னா தட் இஸ் மிக்சட் சப்ளை. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேங்க்யூ.